Hi guys, I hope you all are fine, doing well. So, welcome to Horizontal Secrets, and today I just wanted to share how I actually started to read Malayalam. So, by the end of the video, you will be knowing whether it was easy or difficult. So, let's get into it. It was not very difficult for me because my mother tongue is Malayalam, and from my childhood itself, speaking was much better for me. But I didn't study Malayalam from a very initial days of my schooling. So when I was in sixth standard, actually, my father approached me with a newspaper. I remember that, and then he told me to spell some difficult letter or a word. I don't remember what it was now, but during that time, I got like, what is he making me to do? And he actually scolded me a lot. So I became that furious person that I am, and I told him that if I want to read and whether write Malayalam or learn reading or writing, I'll do it by myself. So after that, he never taught me actually, but I knew the first two or four letters, how I actually started to learn Malayalam and what actually became my textbook. Just I wanted to share my story. So my mother tongue is Malayalam actually, but the initial schooling days I never learned Malayalam. And when I was in class 6, my father approached me to help me in reading and writing Malayalam. He brought a newspaper and he wanted to read one of the toughest words in that, and I didn't know ABCD of it. So I just became angry on my dad. I told him, like, if I will ever read or write Malayalam, I'll study it by myself. So in that curiosity, I actually learned like 4 letters of the initial words, like of the letters of the Malayalam alphabets, and then I left it because for me it was not my cup of tea actually. So I never wanted to use it anywhere in my life, because wherever I used to go, either it was written in English or something. But when we come to Kerala, especially, everything is written in Malayalam, so it becomes quite a difficult task. But I just learned Malayalam in a quick span of time, and I wanted to share this story with you guys. Yeah, so when I came to Kerala, I stayed at one of the hostels, I remember, and I met a nun there, and we had a quick span of conversation. And in between that, one day she took me and she told me to write quite a few letters. She brought a newspaper or something and wanted me to copy it down exactly, and she said, "Oh yeah, you write so well, so why don't I teach you?" And then she started with Chillaksharam and all. So അങ്ങനെ ആൾ തുടങ്ങി മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ. സോ എനിക്ക് സ്പീക്കിംഗ് പാർട്ട് വാസ് മൈ സ്പീക്കിംഗ് വാസ് ഓൾ റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ she actually started with Chillaksharam, and then the vowels and the consonants and whatever is there in that, and then I think it just took 15 days for me. But after that, what happened is once somebody teaches you something, it becomes like you should keep on repeating that, because it was a new thing for me. So I couldn't remember every alphabet what she taught me, but then she advised me you should read newspapers. So when I started to read those newspapers, initially also when she taught me, I used to read. അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ടഫ് വേർഡ്സാണ് അതിലുള്ളത്. ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ടഫ് വേർഡ്സ് പഠിക്കാറില്ല, ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് 1-year-old child learning Malayalam, in between that I met one, so I got to know അല്ല അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളല്ല അവർ പഠിക്കുന്നത്, ഒരു വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച്, you're a beginner, you're like a small child when you're learning that new language. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ what I did is I started to think like that as a beginner. And പിന്നെ then I understood that reading newspaper is actually good, but ആ ഒരു വാക്കുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന ആരും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ. കാരണം മലയാളികൾക്ക് ഒരു സൂക്കേടുണ്ട്, അവർക്ക് അറിയണ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരാർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അത് മലയാളം സ്പെഷ്യലി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് their pride or something, so whatever it is. So അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് I thought there should be some hack for this. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹാക്ക് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം
ഇതെന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മളത് ജഡ്ജ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 1 year old കിട്ടിന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെല്ല് ചെയ്യണത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ. കാരണം നമുക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത വഴി കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തപ്പിപ്പടയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ചെറിയൊരു തപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു തപ്പൽ എനിക്ക് ഈ ഭാഷയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് സോൾവ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പേപ്പറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ മാറ്റാം, കാരണം അതിന് ഫുൾ മലയാളമാണ്. അത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മലയാളം ടീച്ചറിനെ ഹയർ ചെയ്യണം എന്താ വട്ടാണോ എന്ന് ഞാനങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കിങ്ങനെ എന്തായാലും ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് വൈ ഡോണ്ട് ഐ ഡു സംതിങ് എൽസ്. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഐഡിയ വന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഫൈൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോർഡിങ്സ്. പിന്നെ ആ ഹോർഡിങ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഇത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു 3 ഭാഷയിലും ഉണ്ടാവും. ഇവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി ഓർ ഇറ്റ്സ് മലയാളം റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും, മോസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബസ്സുകളിലൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, എന്നാലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് ചെറിയൊരു പരിചയം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും കൂട്ടി യോജിച്ച് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. കാരണം ബസ് അധികം നേരം നിർത്തുമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ വെറെവർ വി ആർ ട്രാവലിംഗ്, സോ നമ്മൾ ആ സ്പിക്ക് ഓഫ് ആ ഒരു 0.01 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വാക്കുകൾ വായിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വായിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയായി. Now I'll not say I'm a pro in that, but yeah, I'm definitely improved a lot. Improvisation ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വഴിക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാത്രങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. So like that I actually learned മലയാളം. ഇനീഷ്യലി ചിലർ വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് വട്ടാണ്, അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത്. കാരണം നെസസിറ്റി ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ. ആവശ്യമുള്ളവർ പഠിക്കും, ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ആൾ പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ചില അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം അന്നും ആൾ പറഞ്ഞതിൽ ഓർമ്മയുള്ളൂ. ചില മാത്രങ്ങൾ ആൾ പറഞ്ഞത് അതേപടിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഓർമ്മയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയതില്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ദെയർ. സോ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ഫോർ മീ ഐ തിങ്ക്. ബിക്കോസ് 15 days മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തും, കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വെൻ ഐ വാസ് ബിഗിനർ ഐ യൂസ് ടു ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ബെഗിങ് ടു പീപ്പിൾ. നമ്മൾ ബെഗ് ചെയ്യും. നമുക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേവർ ലൈക്ക് ഞാൻ നിനേക്കാളും സുപ്രീമാണ്, അപ്പോൾ നിനക്കിപ്പോൾ മലയാളം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് മെല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ബസ്സുകളുടെ ബോർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കണ്ടാലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ പാരഗ്രാഫൊക്കെ വായിക്കും. എനിക്ക് ഒത്തിരി പേര് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ബുക്സൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വായിക്കാൻ ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരേണ്ട. മീൻസ് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ്. അതേപോലെ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനൊക്കെ പരിചയമില്ലാത്ത വാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ HOW എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ആണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്കത് ശീലമായി വരുന്നതാണ്. ആ സ്പീഡ് ഇപ്പം ഓരോരുത്തർക്ക് മലയാളം വായിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജിന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ടേക്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ടൈം. പിന്നെ മലയാളത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണം എന്നാണ് എനിക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബേസിക് കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ടഫായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വഴിയാണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ വായിക്കും. അത് മീൻസ് വായിക്കാറുണ്ട് പണ്ടും, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി പരിചയമില്ലാത്ത നമ്മൾ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ടഫ്നെസ് നമുക്ക് തോന്നില്ലേ, ആ ഒരു ടഫ്നെസ് ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായത്. കാരണം ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ലാംഗ്വേജ്, പരിചയമില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ,
അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. നമുക്കത് അറിയില്ല എന്താണ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക, അതിൽ ഇല്ലിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പല പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഗ്രാമറ്റിക്കൽ റൂൾസ് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോളജ് കുറയാനൊന്നും പോകില്ല, എപ്പോഴും നോളജ് കൂടാ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷെയർഡ്, ബിക്കോസ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവരുത്. നമ്മൾക്കും നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും ഗ്രാമാറ്റിക്കലി എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ പഠിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ ഗ്രാമറൊന്നും നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാറില്ല. വി ഡോണ്ട് ജഡ്ജ് ദം ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നൊരു അർത്ഥമില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ദംസെൽവ്സ് ടു ബിക്കം ദാറ്റ്. ബട്ട് എൻ്റെ മലയാളം സംസാരത്തിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് സേ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് അവർ കാരണം ദാറ്റ് വാസ് ഫൈൻ ഫോർ മീ. ബട്ട് ദ റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഞാനിവിടെ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ഓവർകെയിം ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് അങ്ങനെ നിങ്ങളങ്ങനെ സുഖിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എൻ്റെ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആരും മലയാളം പഠിച്ചിട്ട് അത്ര വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്കും വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ IIT-യിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മലയാളീസിൻ്റെ പേര് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ പോയാൽ തന്നെ അവർ ആ പാട്ടിനും കൂടെ തിരിച്ചു പോരാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ പറയണത്. വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ശശി തരൂർ പോലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും നാട്ടിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരല്ല. ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയണതല്ല, എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. Because he also studied from some other place. But when you know the language, language ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. So when you know the language, then നമ്മളെ ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ആരും അത്ര വലിയ സുപ്രീമോ ഒന്നുമല്ല. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അടിയും ഇടിയും കൊണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിക്കണേന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ശരി, പിന്നെ കാണാം, ബൈ.